জয় জগন্নাথ। আজ রথযাত্রা, বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণের অন্যতম এই দিন। রথ টানলেই মা দুর্গা আসে। রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম, ভক্তরা লুটায়ে করেছে প্রণাম। রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছে শ্রীক্ষেত্র। সেই শ্রীক্ষেত্রের ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি সরাসরি। শ্রীক্ষেত্রে আজ আকাশের মুখ ভার, সেখানে সকাল থেকেই বৃষ্টি, কিন্তু সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও জগন্নাথ প্রভুর কাছে সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে। সকাল থেকেই নীলাচলের রাস্তায় ছাতা মাথায় প্রচুর ভক্তের সমাগম। চলছে নাচ গান এবং প্রভুর স্তুতি। আর দেখুন নীলাচল, সমুদ্রের পাড়ে শ্রীক্ষেত্র, সেখানে কি সুন্দর স্যান্ড আর্ট হয়েছে। আপনাদেরকে এই রথযাত্রার ছবি দেখাই। ঘরে বসে যারা এই রথযাত্রার দিন চলে যেতে চান পুরীতে, মন ছুটে যায় বারবার, তার জন্য পুরীর ছবি আপনাদের দেখাবো। সঙ্গে রয়েছেন সহকর্মী অক্ষয় মিশ্র। আর কলকাতা ইসকন কি করে বাদ যায় বলুন তো এই রথযাত্রায়? সেখানে পালা বদলের পর আজ কিভাবে কখন রথ বেরোবে সেই সমস্ত আপডেট দেবেন প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ রয়েছেন সঙ্গে। আর এছাড়া বহুদিন ধরে রথ বেরোয় মহিষাদল রাজবাড়ি থেকে, তার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। সহকর্মী সুজিত রয়েছেন সঙ্গে, সুজিতের থেকে জানবো সেখানকার ছবিটাও। তবে মন ছুটে যাচ্ছে নীলাচলে, তো তাই দেরি না করে সরাসরি চলে যাই। অক্ষয় মিশ্র সহকর্মী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অক্ষয়, সকাল থেকে আকাশ কালো করে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু প্রচুর মানুষ তারা ছাতা মাথায় দিয়েও মন্দিরের সামনে ভিড় জমিয়েছেন। প্রভু কখন বেরোবেন দেব দর্শনের অপেক্ষা। কি চলছে পুরীতে? विशेष रुमेला, जिस तरह का आप अभी बोल रहे थे कि मैं सुन रहा था कि महाप्रभु का 12 मास में 13 यात्रा होता है, लेकिन सभी यात्रा में भक्त लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। लेकिन ये एक ही यात्रा है रथ यात्रा, जो महाप्रभु खुद भक्तों के लिए आते हैं। और आज ये अनोखा समय है जो हमारा चर्म चक्षु से दिव्य चक्षु का मिलन होगा। और जो बारिश का बात कर रहे थे, कल से इतना बारिश था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश थम गई है क्योंकि महाप्रभु आ रहे हैं। इंद्र देवता सुबह से पुष्टि कर रहे थे, उनका ये दान को परिष्कार किए हैं। और सभी देख रहे होंगे कि तीनों रथ में अभी जो रथ का काम है, अभी तीनों रथ पूरा प्रतिष्ठा हो चुकी है। और ध्वजा आप देख सकते हैं, रथ में ऊपर ध्वजा लगता है और ये ध्वजा सूचित करता है कि रथ के साथ जिस तरह का महाप्रभु के साथ राम के साथ हनुमान जिस तरह होते हैं, जगन्नाथ के साथ हनुमान होते हैं सामने। या रथ के ऊपर जो पताका लगा जाता है ध्वजा, वो हनुमान कपित ध्वजा बोलते हैं उनको। वो तीनों ध्वजा अभी लगा हुआ है और अभी कुछ समय बाद महाप्रभु का पहंडी होगा। सकाल धूप अभी खत्म हो चुका है, खिचड़ी भोग लग चुका है और महाप्रभु आएंगे, ये उनका पूरा व्यवस्था है। और दूसरी तरफ मैं सुरक्षा की बात बताना चाहूँगा कि लाखों भक्त के देखते हुए तो कभी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएसजी कमांडो हैं, जो कमांडो इस 2 साल हम देख रहे हैं कि पूरा एनएसजी कमांडो आके पूरा तैनात है। और इस साल पूरा जिस तरह का एंटी टेररिस्टिक टेक्निक ये कमांडो के पास है, क्योंकि बहुत साल हम सोचते हैं कि पुरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि कुछ आतंकवादी हमला हो सकता है, तो इसीलिए ये कमांडो को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। 60 कमांडो यहाँ पर डिप्लॉयड है, उनके साथ पूरा हाईली इक्विप्ड मशीनरी है, उनके पास रोबोट है और बहुत सारे चीज़ें। और पूरा चारों ओर रथ के चारों तरफ ये एनएसजी कमांडो डिप्लॉय किए गए हैं। और रथ के आसपास जगह पे मध्यम हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर ये एंटी ड्रोन सिस्टम उनका भी है। अगर कोई ड्रोन
ड्रोन उड़ता है तो वो ड्रोन को खसाने के लिए वो मतलब वो काफ़ी मतलब कैपेबल है। तो ये पूरा व्यवस्था देखते हैं, पूरा रथ के चारों तरफ ये एनएसजी कमांडो है। आप न्यूज 18 बांग्ला के कैमरा में देख सकते हैं ये एनएसजी कमांडो किस तरह तैनात है। अगर धूप हो या बारिश हो, अभी कुछ हो, लेकिन ये अपने कदम पे खड़े हैं और लोगों के सुरक्षा के लिए पूरा ये डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि पुरी के अंदर 4.5 से 5 लाख लोगों का अभी भीड़ हो चुका है। पूरा रथ के सामने से लेके गुंडीचा मंदिर तक ग्रांड रोड पे पूरा भक्तों का भीड़ जमा हुआ है। और इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था, ट्रैफिक का रेगुलेशन भी कड़ा किया गया है। और जो भक्त को जो आ रहे हैं मार्केट छौक से, कोई भी गाड़ी वगैरह यहाँ पर तक नहीं आ रहे। पूरा ग्रांड रोड को पूरा क्लीन किया गया है। 19 IPS ऑफिसर को भी डिप्लॉय किया गया है, वो पूरा तैनात हैं। और खुद चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर भी आके उनका रिव्यू कर रहे हैं, पुलिस DGP भी आके रिव्यू कर रहे हैं। और जिस तरह मंदिर का नीति वो श्रृंखलित होगा, उसी हिसाब से रथ आज अगर नीति श्रृंखलित होता है तो रथ सही समय से खिंचाई होगा और सही समय आज पहुंच जाएगा। लेकिन जो बारिश हो रहा है बीच बीच में, जहाँ हम सेवा से बात कर रहे थे, जिस तरह का महाप्रभु का ये नवजोन बेस हुआ था स्नान के बाद, और महाप्रभु का सिंह का अभी गुप्त उपचार हो रहा था। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होता है तो वो सिंह के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, उसके लिए तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था की गई है। जिस तरह का हम बारिश के लिए छतरी और रेनकोट पहनते हैं, महाप्रभु के मस्तक में भी एक गिलाफ जो बोलते हैं सेवायत की भाषा में, वो गिलाफ और रेनकोट लाल कलर का उनके मस्तक में दी गई है सिंह का सुरक्षा के लिए। तो महाप्रभु भी पूरा प्रस्तुत होकर खड़े हैं। जिस टाइम वो टाहिया पहनेंगे, घंटा बजेगा और महाप्रभु पहुंडी में निकलेंगे। पहले महाप्रभु बलभद्र जी आएंगे और उसके बाद देवी सुभद्रा आएंगे और उसके बाद जगन्नाथ जी आएंगे और सुदर्शन आएंगे। ये पूरा दृश्य आप देखते हैं कैमरा फ्रेम में कि किस तरह भक्तों का भीड़ है। जहाँ देखो जहाँ पर भक्त, लाखों भक्तों का भीड़। प्रशासनिक तरफ से इस साल आकलन किया गया है प्राय 40 से 50 लाख लोग का भीड़ होगा पूरा रथ यात्रा में। आज गुंडीचा है, फिर और गुंडीचा आड़प मंडप दर्शन होगा, फिर बाहुड़ा होगा और फिर सुनावेश होगा। तो ये सारे मिला के 40 से 50 लाख भक्तों का भीड़ होगा। इसके लिए पूरा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था से लेके पुलिस व्यवस्था, और बीच में बेलाभूमि में जो समुद्र में पास में भी लाइफ गार्ड 400 लाइफ गार्ड भी डिप्लॉय किया गया है और वहाँ पर भी सारी इक्विपमेंट भी रखा गया है। तो पूरा रथ यात्रा को शांति से, अगर कोई भी त्रुटि शून्य होने से सारी व्यवस्था की गई है। हम भी देख सकते हैं कुछ समय बाद महाप्रभु आ जाएंगे रथ के ऊपर। 3 দেবতা, তাদের 3 রথ, জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, লাল হলুদ সেই রথ জগন্নাথ দেবের, বলভদ্রের তালধ্বজ যার রং লাল সবুজ, আর সুভদ্রার রথ দর্পদলন যার রং লাল কালো। তিনটি রথ এই মুহূর্তে কিন্তু প্রস্তুত। পুরীর সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো যখন দেব দর্শন হবে সবার। এরপর আসুন আপনাদেরকে একটু কলকাতায় নিয়ে আসি, ইসকনের ছবিটা দেখি। সহকর্মী বিশ্বজিৎ রয়েছেন সঙ্গে। বিশ্বজিৎ, একদমই ইসকনের 55তম বর্ষ এবার রথযাত্রার, এবং সেই ছবিটাই দেখাবো। প্রভু জগন্নাথ দেবের যে রথ, অর্থাৎ যে প্রভু জগন্নাথ দেবের রথকে বলা হয় নন্দীঘোষ, সেই রথের ছবিটা দেখাবো। প্রভু ইতিমধ্যেই তার নিজের রথে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এবং এই যে প্রভুর রথ অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষ, এবং তার যে রথের রশি আমরা দেখতে পাচ্ছি গোটানো রয়েছে, সেই রথের রশি শঙ্খচূড়। এবং একইভাবে এইভাবেই যে যেমন জগন্নাথ দেবের রথের নাম, তেমনি বলরামের বা বলভদ্রের রথের নাম তালধ্বজ, আর তার যে রথের রশি সেটাও বাসুকি। তাকে ধরেও ভক্তেরা রথের রশিতে টান দেবেন, এবং সুভদ্রাজির যে রথ দর্পদলন, তার রথের রশি স্বর্ণচূড়া। এইরকম নানান নামে যেমন রয়েছে, ঠিক সেই রকমভাবেই এই রথের পালাবদলের রাজ্যে ইসকনের রথ শুধু নয়, কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রথের উৎসব আরও বড় আকারে এবারে। আর ইসকনের যে রথ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ইসকনের রথের আজকে রথের রশিতে টান দিয়ে শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি 12টার সময় আসবেন। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যে কীর্তন অনুষ্ঠান, এবং সব শেষে এই পাহান্ডি বিজয়ের মাধ্যমে যখন প্রভু জগন্নাথ এসে এই
মুহূর্তে রথে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলরাম, সুভদ্রা, সকলেই রথে নজর থাক, অধিষ্ঠিত আমরা হয়েছেন। ইসকনের ছবি দেখব তোমার মাধ্যমে বিশ্বজিৎ। সাধারণ মানুষ যারা ইসকনে প্রতিবার যান, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, কি বলছেন তারা? এবার খুব ভালো করে হবে, যে সাজানো হয়েছে সেটা দেখছি যে খুবই ভালো হয়। এমনি তো সরকার তো বলেছেন যে 5 লাখ করে দেবো, এবার দেখি কি করেন উনি। আমরা তো ওনার উপরে খুবই ভরসা করেছি, এবার রক্তের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা একটা প্রবাদ জানি, সেটা কি? রথ দেখা কলা বেচা। কিন্তু যদি বলি রথ দেখা ও কাঁঠাল বেচা, অবাক হবেন কি? আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটাই সার সত্য। মহিষাদল রাজবাড়ির যে রথযাত্রা, তা প্রায় 250 বছরের পুরনো। আমরা যদি পুরীর রথ আপনাদের দেখাই, মাহেশের দেখাই, তবে দেখাতেই হবে মহিষাদলের রথযাত্রা। কেন বললাম কাঁঠাল বেচা? ইতিহাস রয়েছে তারও। সেখানকার ছবি তুলে ধরবেন সুজিত ভৌমিক, রয়েছেন সঙ্গে। সুজিত। দেখো রুমেলা, যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি সকাল থেকে মহিষাদল রথের, সেখানে কিন্তু ছবিটা এভাবেই ধরা পড়ছে। সহকর্মী পিন্টুকে বলবো গোটা বিষয়টি সামনে তুলে ধরতে, কারণ দেখো বৃষ্টি দমাতে পারছে না। কাদের না? পুণ্যার্থীদের, মহিষাদলের মানুষের, বা দূর দূরান্ত থেকে যারা আসেন প্রতি বছর এই 250 বছরের রথে কিন্তু আজ সকাল থেকেই তারা জড়ো হচ্ছেন। কেন জড়ো হচ্ছেন? দুপুরেই রথ টানা হবে। সেই রথ টানা, রশিতে হাত দেওয়ার যে উৎসাহ, তোমার কথায় কলা বেচা নয় কাঁঠাল বেচা, এটা কিন্তু একেবারে রথের বৈশিষ্ট্য। মহিষাদলে নদিয়া থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাঁঠাল কিন্তু জড়ো হয়, এবং রথে আসা বিরাট একটা অংশের মানুষ তারা কিন্তু কাঁঠাল কিনতেও আসেন। সে তো গেল কাঁঠাল কেনার কথা। এখন মেলার কথা বলি। মেলা হলো 2 জায়গায়, রথতলায় এবং ছোলাবাড়িতে, রাজবাড়ি। 1 মাস ধরে চলে। আসলে 15 দিন চলার কথা, কিন্তু চলে 1 মাস ধরে। কিন্তু এরই মধ্যে আজ যখন বড় রথ, 7 দিন 8 দিন পরে কিন্তু উল্টো রথ, তারপরে পূর্ণিমা রথ, এ চলতেই থাকে। কিন্তু আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির পরেও ধীরে ধীরে মানুষ জড়ো হচ্ছেন। কেন জড়ো হচ্ছেন? তারা রথ টানবেন। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি রথের সামনে। এই রথ এভাবেই টানা শুরু হবে। 1 কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা বাড়ি, মাসির বাড়ি। সেখানে কিন্তু গিয়ে 7 দিন ধরে থাকবেন। কারা থাকবেন? সব রথে যেটা দেখো, এখানে কিন্তু অন্য একটা বিষয় রয়েছে। এখানে কি বিষয় রয়েছে? এখানে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে রাজবাড়ির কুলদেবতা গোপালজিউ এখানে কিন্তু রথে ওঠেন। বলরাম বা সুভদ্রা কিন্তু এখানে এই রথে জায়গা পান না। এখানে কিন্তু জগন্নাথ এবং গোপালজিউ হলো মহিষাদল রাজ পরিবারের কুলদেবতা। সেই দেবতা উঠবেন রথে, তারপরে রথ টানা হবে, এবং সেই রথ টানতে 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 1 কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা বাড়িতে যাবে। এই যে প্রথা 250 বছর ধরে শুরু করেছিলেন একেবারে সেই 250 বছর আগে রাজ পরিবারের তৎকালীন রানী জানকী দেবী। তিনি ধর্মপরায়ণ হয়েছিলেন এবং স্ত্রীকে পুজোর শুরুটা করেছিলেন। তিনি কিন্তু এখানে একই সঙ্গে এই রথের শুরুটাও করেছিলেন। রথ সেই থেকে চালু এবং চলে আসছে 250 বছর ধরে, চলবেও আগামী দিনে, এমনটাই সকলেই বলেন। আসলে রাজবাড়ি শুরু করেছিলেন রাজ পরিবারের রথ হিসেবে, কিন্তু রথটা ধীরে ধীরে দেখা গেল যে মানুষের রথ, সাধারণ মানুষের রথ। সেই রথে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন সকলেই কিন্তু একে একে তারা কিন্তু এখানে উদ্যোক্তা হিসাবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সবথেকে রুমেলা বড় কথা যে সাধারণ মানুষই এখানে উদ্যোক্তা, তারাই রথ টানেন এবং তারা টেনে আসছেন এবং অপেক্ষা করেন। আজ বৃষ্টির জন্য কিন্তু তাদের একটু উৎসাহ বেশি, কারণ কাঠের এই যে দীর্ঘ রথ, যে রথ বিদেশের লন্ডনের মিউজিয়ামে রয়েছে তার কাজ, সেই রথের কিন্তু টানাটা হয় এই কাদা রাস্তাতে, এবং কাদা বৃষ্টি মানেই কিন্তু আলাদা উদ্দীপনা, উৎসাহ যারা রথ টানেন তাদের কাছে বেড়ে যায়। এবং সেটা আজ দেখাই গেল। রাতভর বৃষ্টি হয়েছে, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে রুমেলা, তারপরেও যে উৎসাহে খামতি নেই, তুমি নিজে তোমার মাধ্যমে মহিষাদল রাজবাড়ির এই রথযাত্রা দর্শকদের সামনে দেখাতে থাকবো। খুব ভালো হয়েছে, প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে, মানুষের প্রচুর উদ্যম আছে রথযাত্রা নিয়ে, আশা করি খুব ভালো হবে।
250 বছর পদার্পণ করলো। এই রথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথম থেকেই মদন গোপালের রথ। জগন্নাথ যান, বলরাম সুভদ্রা যান না, তাই আমাদের এখানে স্নান যাত্রা হয় না। পুরনো প্রথা চলে আসছে পালকি করে আসা, বাকি অনেক পুরনো প্রথা ছিল সেগুলো আর এখন নেই। যেমন কামান দাগা হতো, কামান দাগা প্রশাসনিক তরফ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, আমি দেখেছি। এখন এই পালকি করে এসে কাছি স্পর্শ করলে তারপর রথ চলে। আমরা সবাই স্টেক হোল্ডার সব সঙ্গে নিয়ে মিটিং করে নিয়েছি সেফটি সিকিউরিটি এবং যে আছে রথযাত্রা के अरेंजमेंट प्रॉपर्ली था, सब अरेंजमेंट इन प्लेस আছে। আশা করি কি মতলব সাকসেসফুলি আমরা রথযাত্রা সফল করতে পারবো। মহিষাদল থেকে শুরু করে দীঘা, তারপরে মেচেদা, নন্দীগ্রাম আর তমলুক 5 জায়গা আমাদের যে আছে রথযাত্রা হবে। নিয়ম বদল রাজ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্তের পর নিয়ম বদল। ভুয়ো জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট ঠেকাতে নিয়ম বদল। কি নিয়ম বদল এলো কথা বলবো, সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন সঙ্গে। সোমরাজ, দেখো, রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ এন্ড ডেথ অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস 2026 এটা জারি করে গেজেট নোটিফিকেশন করলো। শেষ যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক, সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে জন্ম মৃত্যুর নথিভুক্তিকরণে আইনে সংশোধন আনা হবে এবং সেই মোতাবেক সংশোধন এনে গেজেট নোটিফিকেশন করলো। সেখানে বলা হয়েছে যে নাম লেখার নিয়ম বদলাচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রে। শুধুমাত্র ফার্স্ট নেম, মিডিল নেম, লাস্ট নেম ফরম্যাটে লিখতে হবে এবং কোনো সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করা যাবে না, এটা যেমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি এটাও দেখা যাচ্ছে যে অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহ ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও ঠিকানা এবং জন্ম মৃত্যুর তথ্য আরো বিস্তারিতভাবে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে নয়া সংশোধিত আইনে এবং সেখানে বলা হচ্ছে জেলা, ব্লক, সাব ডিভিশন, গ্রাম, ওয়ার্ড, পিন নম্বর সহ যে বিভিন্ন যে তথ্য রয়েছে সেটা বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে। পাশাপাশি এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যদি 30 দিনের পর আবেদন করা হয়, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে বা সেলফ ডিক্লারেশন দিতে হবে বা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য। এছাড়া যদি জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট পেতে 1 বছরের বেশি দেরি হয়, তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসডিও বা কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ লাগবে। 2 বছরের বেশি দেরি হলে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি বাধ্যতামূলক। একাধিক নিয়মে বদল আনা হয়েছে এই জন্ম মৃত্যু শংসাপত্র নিয়ে। তুমি জানো যে রাজ্য সরকার সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এবার তার গেজেট নোটিফিকেশন আকারে জারি করা হলো রাজ্য সরকারের তরফে। বেশ। এবার কাঁথির দাদন পাত্রবাড়ি সমুদ্র বন্দরের কথায় আসি। প্রস্তাবিত সমুদ্র বন্দরের জায়গা পরিদর্শনে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব বন্দনা যাদব। কাঁথির দাদন পাত্রবাড়ি সমুদ্র বন্দর আর সেই সমুদ্র বন্দর, প্রস্তাবিত সমুদ্র বন্দরের জায়গা পরিদর্শনে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব বন্দনা যাদব। 14 জুন ঠিক কি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী? একটা সমুদ্র বন্দর করতে গেলে রেল এবং জাতীয় সড়কের কানেক্টিভিটি, এখানে 1700 একর জমি রয়েছে আমাদের। জাতীয় সড়কের সঙ্গে রেলের সঙ্গে ওয়ার হাউসের সব যা যা আমাদের ইউনিট বানাতে হয়, সমুদ্রে তো বোটে মালটা এলো, তাকে আপনি যখন স্থল পথে নামাবেন ভাইবল হতে হবে তো, নইলে চলবে কি করে? জমি না থাকলে কোথায় নামাবেন? জমি অধিগ্রহণ করবেন না, জমি অধিগ্রহণের টাকা নেই, মানে একটা লাভ মিথ্যা ছিল। এটাতে শুধুমাত্র কাজপুর বা তালগাছাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের ইস্যু নয়, এটা কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের ইস্যু নয়। ওভারঅল এই রিজনে ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ হয়ে যাবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে, এখানে জব অপরচুনিটি ক্রিয়েশন হবে, তার সঙ্গে আপনার পোর্ট রিলেটেড টুরিস্ট বিশাখাপত্তনমের মতো এরও অ্যাম্বিশন এখানে থাকবে। এটা একটা বহুমুখী চিন্তা থাকে। এটাতে দাদন পাত্রবাড়ি ইজ দ্য ফিট প্লেস। 1700 একর ল্যান্ড আমাদের হাতে আছে। যখন চলে আসবে দেখবেন পাশাপাশি জমি আরো যারা আপনার হ্যান্ডলিং অপারেটর থাকবেন, পোর্টের যারা অপারেটর থাকবেন, যারা ব্যবস্থাপনা থাকবেন, আস্তে আস্তে
বেসরকারি উদ্যোগ আসবে, জমি পারচেজ হবে, সবই হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। মেক ইন ইন্ডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং সমুদ্র বন্দরের কথাতেই আসা যাক। কাঁথির দাদন পাত্রবার সমুদ্র বন্দর, সেই প্রস্তাবিত সমুদ্র বন্দরের জায়গা পরিদর্শনে এবার রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের সচিব। দাদন পাত্রবার্তেই পোর্ট করার কথাটা তো অনারেবল সিএম বলেছিলেন, তারপর এটা অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ শিপিং যখন এসেছিলেন তখনও কথা হয়েছিল। তো আমরা এই জায়গাটা দেখতে চাইছিলাম জমিটা কতটা কী অবস্থায় আছে, এখান থেকে শোরলাইন কত দূরে, কানেক্টিভিটি কীভাবে হবে, এই আমাদের প্রিলিমিনারি একটা আন্দাজটা হলো। এরপরে আমাদেরকে এখানে একটা প্রপার স্টাডি করতে হবে যাতে এই কাজটা এগোনো যায়, তো যাতে কাজটা দ্রুত গতিতে এগোয় আর আমরা চট করে এটাতে ফাইনাল প্রজেক্টটা করতে পারি, এটাই দেখার উদ্দেশ্যটা। এবার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, কি মেক ইন ইন্ডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করা। মোবাইল ফোন উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এবার 62,500 কোটি টাকা বরাদ্দের একটি স্পেশাল স্কিম বা প্রকল্পের অনুমোদন দিল ক্যাবিনেট। 5 বছর মেয়াদে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল মোবাইল উৎপাদন বাড়ানো। শুধু উৎপাদনই নয়, এই প্রকল্পের হাত ধরে ভারতীয় ব্র্যান্ড গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর কেন্দ্রের। সরকারের হিসাব অনুযায়ী এই প্রকল্পের হাত ধরে সরাসরি প্রায় 60,000 নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সরকারের এই পদক্ষেপ ভারতের ঘরোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় এক বিরাট জোয়ার আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে। মেক ইন ইন্ডিয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে পোস্ট এক্স হ্যান্ডেলে, দেশের ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য এক বিশাল অগ্রগতি মেক ইন ইন্ডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেছেন নমো। মন্ত্রিসভার অনুমোদিত 62,500 কোটি টাকার ফোন উৎপাদন প্রকল্প দেশের উৎপাদন ক্ষমতাকে আরও বাড়াবে। এই প্রকল্প দেশের সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও মজবুত করবে, যা ভারতে একটি বিশ্বমানের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী কয়েক বছরে যুব সমাজের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।